Good afternoon and welcome to SNU Chronicles. You are watching Unscripted. You know that we have come back with a new edition of Unscripted, and in this edition we will talk about Department of Allied Health Sciences. In fact, Allied Health Sciences is one subject where many students are interested who are coming to this department and they want to make their career in this field. So we have decided to talk about Department of Allied Health Sciences in today's episode. And to discuss this, we have two esteemed panelists with us in this program. Let me introduce our guests today. To my right, we are privileged to have eminent cardiothoracic surgeon, Professor Emeritus Dr. Bhabatosh Biswas. Is the former HOD, RG Kar Medical College and Hospital, and former Vice Chancellor, West Bengal University of Health Sciences. And he is the pioneer personality who introduced Allied Health Sciences as a subject in the degree course in the year 2007. We are really privileged to have Sir with us. Sir, welcome to our program. Thank you. And to my left, Professor Sanjay Das, HOD, Allied Health Sciences Department, Sister Nivedita University, my colleague. So, Professor Das, welcome to our program. Thank you, sir. So, in this program, we will talk about different aspects of the subject, and who else than Sir Dr. Bhabatosh Biswas, who can explain this. Sir, first I would like to ask you that when you started the UG course here, so what was the thought process behind it? I mean, what makes you take the initiative of starting this course? In fact, if you look in the background of health services, not only for Calcutta or India, overview of health services, if you look at a global point of view or a humanitarian point of view, necessity was felt for quite long time. দীর্ঘদিন ধরে বোঝা যেত যে হেলথ সার্ভিস ডেলিভারি করার জন্য শুধু ডাক্তারের দিয়ে হবে না, শুধু নার্স দিয়ে হবে না। With the advancement of technology and with the advancement of disease process, the network of clinical and diagnostic labs and hospitals, gradually it became imperative, it became essential to know and strengthen the support system of healthcare delivery system. মোটামুটি আপনার ধারণা আছে যে একটা ডাক্তার খানিকটা সার্ভিস নিশ্চয়ই দেবে, বেশিরভাগ সার্ভিস দেবে অ্যাজ এ লিডার অফ দি এন্টায়ার হেলথ সিস্টেম। একটা ডাক্তারের কাজ পুরো দিতে গেলে তার খানিকটা মানে অনেকটাই হেল্প দরকার নার্সদের, নার্সিং পার্সোনাল, দে আর গ্রেট। তো সেই ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেলের দিন থেকে গ্র্যাজুয়ালি বোঝা গেছে আজকের দিনে আমরা লার্জলি ডিপেন্ডেন্ট অন নার্সিং পার্সোনাল, এবং মোটামুটি একটা ডাক্তারের সার্ভিস পুরোপুরি কাজে লাগাতে গেলে জনা 4-5 নার্সের সার্ভিস দরকার হয়। পিরামিডাল সিস্টেম, একজন ডাক্তার 4-5 জন নার্স সার্ভিস দিচ্ছে, তবে সার্ভিসটা অ্যাডিকুয়েটলি ডেলিভারি করা যায়। এবং শুধু তাই নয়, এরপরে আরও র্যামিফিকেশন যেতে হবে। মাইক্রো লেভেল যদি যাই, পুরো সার্ভিসটা ট্যাঞ্জিবল হওয়ার জন্য প্রপারলি দিতে গেলে ইউনিট এ লার্জ নাম্বার পিপল, সেটা অন্তত জনা 20 লোক লাগে। একটা ডাক্তারের সার্ভিসটা পুরোপুরি পিরামিড হলো 1, 4, অলমোস্ট 20-25। আরেকটু যদি ব্যাকগ্রাউন্ড বলি, ধরুন এক সময় ডাক্তার ওষুধ দিতেন, তিনি ইঞ্জেকশন দিতেন, ছোটো অপারেশন করতেন, এসব হতো। যেমন যেমন এগিয়েছে, অ্যাডভান্সমেন্ট হয়েছে মেডিকেল সায়েন্স, জাস্ট লাইক ধরে নেয় যে নিউরো সার্জারি, কার্ডিয়াক সার্জারি, ট্রান্সপ্লান্ট, এ তো বড় বড় কথা হলো। ছোটো কথা আসি, ইমিউনাইজেশন, একটা রিমোট এরিয়াতে হেলথ সার্ভিস ডেলিভারি করা। একটা রুগী এখানে খারাপ হলো, তাকে যে কোনো কারণে বিলেতে নিয়ে যেতে হলো এয়ার অ্যাম্বুলেন্স করে, অথবা ধরে নেওয়া যাক ভারতবর্ষে অন্য একটা প্রত্যন্ত জায়গায় কোভিডের সময় খুব খারাপ হয়েছে, এবার তাকে একমোর জন্য কলকাতা সরে আনতে হবে। এই যে ট্রান্সপোর্টগুলো, এয়ার অ্যাম্বুলেন্স দরকার, তুলে তো দিলাম, কে যাবে? একে ডাক্তারের সংখ্যা পাওয়া যাবে না, সংখ্যা পেয়ে ডাক্তার বসিয়েও দেওয়া হলো, ইজ ইট এবল টু হ্যান্ডেল এভরিথিং? ভেন্টিলেটর চালাতে হবে, মনিটর চালাতে হবে, ডিফিব্রিলেটর দিতে হবে, ওষুধপত্র দিতে হবে। পলিসি মেকার হিসেবে ওভারভিউ করা ঠিক আছে, কিন্তু এগুলো যে ফিজিক্যালি হ্যান্ডেল করতে হবে, তাহলে যারা রেগুলারলি হ্যান্ডেল করেন তেমন লোক দরকার। অর্থাৎ যদি আমরা সামারাইজ করি, হেলথ কেয়ার ডেলিভারি সিস্টেমটা যদি খুব ভালো করে দিতে হয়, সে ডায়াগনস্টিক হোক বা স্ক্রিনিং হোক বা থেরাপিউটিক হোক, দিতে গেলে সেই সার্ভিসটা ট্রান্সলেট করার জন্যে উইথ দি অ্যাডভান্সমেন্ট অফ টেকনোলজি অনেক লোকজন দরকার। আর দু একটা এক্সাম্পল দিয়ে
এই ভূমিকাটা শর্ট করি। ধরে নেওয়া যাক একটা পেশেন্ট সিরিয়াস রোড ট্রাফিক অ্যাক্সিডেন্টে ক্রিটিক্যাল কেয়ারে ভর্তি আছে। এবার সেইখানে অনেক কিছু দরকার, তো ডাক্তার বা স্পেশালিস্ট আমরা যাচ্ছি যে অ্যাডভাইস দিচ্ছি, পরামর্শ দিচ্ছি, এগুলো করতে হবে। বড় অপারেশন বা ছোট অপারেশন প্রসিজিওর কিছু হাতে করে আসছি, বাট রেস্ট অফ দি টাইম তার দেখাশোনা করতে হবে। ধরুন একটা মানে ভেন্টিলেটারে আছে, আর্টিফিশিয়াল রেসপিরেশন, তো ভেন্টিলেটার চালাতে হবে, একটা যন্ত্র তো ইলেকট্রনিক হাই এন্ড যন্ত্র, তাহলে তার প্যারামিটার অ্যাডজাস্ট করতে হবে। ভেন্টিলেটার থাকা মানে তার নানা পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে হবে, ব্লাড গ্যাস, তার ব্লাডে ইলেকট্রোলাইটের পরিমাণ, তার নিউট্রিশন, তার ফ্লুইড, তার ইউরিন, পুরো জিনিসটা এই যে কাজগুলো করতে হবে, তার বহু যন্ত্রপাতি লাগবে, মনিটরিং করতে হবে, মাঝে মাঝে ডায়াগনোস করতে হবে, এক্সরে করতে হবে, সিটি করতে হবে, আল্ট্রাসাউন্ড করতে হবে। সেই কাজগুলো করা, সেই যন্ত্র মেনটেন করা এবং তার রেজাল্ট ইন্টারপ্রিটেশন ইত্যাদি ইত্যাদি করা, সেই কাজগুলো করার জন্য একটা গ্রুপ অফ লোক দরকার। যেমন যখন অ্যাডভান্সমেন্ট হয়েছে এই প্রয়োজনগুলো বেশি করে পড়েছে। আগে যখন একটা জল গরম করে অপারেশন করে দেওয়া তখন তো লাগতো না, তখন একটা মাল্টিপারপাস অ্যাসিস্ট্যান্ট হতো ডাক্তারের, সে গাড়ি চালাতো, রান্না করতো, সে বাজার করতো, আবার সে হেল্পও করে দিত। গ্র্যাজুয়ালি যত অ্যাডভান্সমেন্ট হয়েছে তত এই রিকোয়ারমেন্টগুলো এসছে। যদি ব্যাকগ্রাউন্ডে যাই, বিলেতের ব্যাকগ্রাউন্ডে, অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবার সময় একজন ট্রেন্ড লোক থাকা ইউরোপে বহু বছর আগে শুরু হয়েছে, মেবি অলমোস্ট এ সেঞ্চুরি। এদেশের কথা যদি আসি, এদেশে আমরা যে খুব কিছু ছিল না তা কিন্তু নয়। এই পশ্চিমবাংলায় আমাদের একটা কাউন্সিল আছে, স্টেট মেডিকেল ফ্যাকাল্টি বলা হয়, যারা ডিপ্লোমা ট্রেনিং দেয়, ডিপ্লোমা ইন ভেরিয়াস ক্রিটিক্যাল কেয়ার, ওটি, পারফেক্ট এক্সেট্রা এক্সেট্রা দেয়। সেই কাউন্সিলটার জন্ম প্রায় শতাধিক বছর আগে। প্যারালালি যদি যান, ইউপিতে একটা কাউন্সিল আছে লখনৌতে, দ্যাট ইজ অলসো ভেরি ওল্ড। ভারতবর্ষে কতগুলো জায়গায় একটা ফর্মাল ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা হয়েছিল, আস্তে আস্তে পপুলার হচ্ছিল। তো সেইভাবেই কিন্তু সেটা যতটা সার্ভিস দিত তার চেয়ে অনেক অনেক বেশি করে হেলথ সায়েন্স এগোচ্ছিল। একটা সময় মনে হলো যে এর সঙ্গে এই দৌড়ে সমান হওয়ার জন্যে আমাদের এমন লোকজন দরকার, এমন ছেলেগুলো দরকার যারা দে উইল ভেরি ভেরি কম্পিটেন্ট, তারা মেডিকেল ইকুইপমেন্ট সম্বন্ধে হ্যান্ডেল করতে পারবে, আবার টেকনোলজিক্যাল নলেজ থাকবে। আমাকে যদি হঠাৎ রাস্তায় গাড়ি খারাপ হয়ে গেল, আমি ওর চাকাটা পাল্টাতে পারবো, এত কিছু জানি না। তা কেউ যদি তার মাত্র বেশি জানে, একটা ভেন্টিলেটার চলছে, ভেন্টিলেটার রক্ষণাবেক্ষণ আমি করতে জানি না, যদি সেটা কেউ বেশি জানে, ইয়েস হি ইজ ওয়েলকাম। তাহলে যখন আস্তে আস্তে অনুভূতি হতে লাগলো যে একটা ট্রেন্ড লোক দরকার যার কতগুলো মাল্টিভেরিয়াস অ্যাক্টিভিটি থাকবে। হি শুড হ্যাভ রিজনেবল নলেজ অফ হেলথ সায়েন্স, রিজনেবল নলেজ অফ টেকনিক্যাল এক্সপার্টাইজ, একটা ম্যানেজমেন্ট স্কিল, এরকম নানা ধরনের কোঅর্ডিনেশন। মোরালেস আমার ভাষায় বলি, মাস্ট হ্যাভ দি কোয়ালিটি অফ এ হাউসওয়াইফ। হাউসওয়াইফ কথা খারাপ কথা, কিন্তু সবচেয়ে পরিচিত বা সবচেয়ে দামি লোক হচ্ছে ভাইস ওয়াইফ। শি ক্যান ডু এভরিথিং, শি ক্যান ম্যানেজ এভরিথিং, শি ইজ দ্য বেস্ট ম্যানেজার ইন দ্য ফ্যামিলি। তো হেলথ সায়েন্সে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় যে ব্যক্তি, নার্সদের সঙ্গে একটু কনফ্লিক্ট হবে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় এদের বললে, বাট প্রবাবলি ইকুয়ালি ইম্পর্টেন্ট বোথ নার্সেস অ্যান্ড অ্যালাইড হেলথ সায়েন্স প্রফেশনাল। তো এই জিনিসটা হতে লাগলো। এটা যখন হচ্ছিল তখন আগের ব্যাকগ্রাউন্ড এক্সেট্রা, আমার আর্লিয়ার এক্সপিরিয়েন্স যখন ওখানে কেম ব্যাক ফ্রম ইউএস, একটা হার্ট অপারেশন করার জন্য একজন যে হার্ট লাং মেশিন চালায়, পারফেকশন বলা হয়, একটি ছেলে আসতো হায়দ্রাবাদ থেকে, হি ইজ ট্রেন্ড নট কোয়ালিফাইড, তার জন্য 3 সপ্তাহ ওয়েট করতে হতো, তার ডেট পেলে তবে আমি অপারেশন করতে পারতাম। সো ইট ওয়াজ ফেল্ড যে চলা দরকার। আর ইউএসএতে এই জিনিসটা অলরেডি অনেক দিন থেকে আছে। আই হ্যাড এক্সপোজার অ্যান্ড আই হ্যাড ইন্টেনশন। এখানে ইনফর্মালি কিছু কিছু লোকজনকে ট্রেন করেছি, তারা অনেকেই কাজ টাজ করছে এখন, সো দ্যাট ইজ ওকে। যখন সুযোগ হলো এনআরজিকর মেডিকেল কলেজ 2006 ডিপার্টমেন্ট তৈরি হলো, নিউ কার্ডিওলজি ডিপার্টমেন্ট তৈরি হলো, তখন একটা বসার টুলও ছিল না। আরজিকর মেডিকেল কলেজ বিখ্যাত কলেজ, ফার্স্ট নন মেডিকেল কলেজ ইন এশিয়া, মানে মেডিকেল কলেজের পরেই ওটার জন্ম, 150 বছর শতাধিক বিখ্যাত কলেজ। তা সেইখানে কার্ডিওলজি সার্জারি ডিপার্টমেন্ট তৈরি করতে গেলে কিছু তো নেই, একটা টুলও নেই। তা কোথায় লোক পাওয়া যাবে, কোথায় কী করে যন্ত্র চলবে, হার্ট লাং মেশিন আসবে, অপারেশন। যাই হোক, এটা ভাবনা চিন্তা করে আই স্টার্টেড দি প্রোগ্রাম ইনোভেশন, কী করে চালু করা যায়। তখনই মনে হলো এইটা তাহলে ফর্মালাইজ করা যায়। তা প্রথমে জাস্ট ডিপার্টমেন্ট শুরু করে ইনফর্মালি একদম নেটিভ ছেলে মেয়ে, ছোটো ছোটো ছেলে মেয়ে যাদের ইন্টেনশন আছে, খুব লেখাপড়া হয়তো কোনো জানে, তাদের নিয়ে হাতে কলমে শিখিয়ে কীভাবে স্টেরিলাইজ করা যায়, কীভাবে মেটালের মাছ, এসব শুরু হলো। দেন গ্র্যাজুয়ালি আই থট
এই প্রোগ্রাম এমন হতে হবে যেখানে আমার আপনার বাড়ির ছেলেদের আমরা নিশ্চিন্তে দিতে পারবো। তার মানে এমন এমন ছেলেমেয়েকে আনতে হবে যাদের একটা বুদ্ধি তো দরকারই, বিচক্ষণ, সবার দ্বারা সব কাজ তো হয় না, তো একটু ভালো ইন্টেলিজেন্ট ছেলেমেয়ে আসবে। ইট শুড বি এ কেরিয়ার অপশন ফর ইয়াং কিডস, ইট শুড হ্যাভ লট অফ ওপেনিংস, যে এমপ্লয়াবিলিটি থাকবে, রিসার্চ করতে হবে, বিদেশে যাওয়ার সুযোগ থাকবে, এরকম অনেক কিছু নিয়ে ভাবতে হয়। তো একটা ফর্মাল এডুকেশন সিস্টেমে যেতে হবে, ডিপ্লোমা দিয়ে হবে না। ডিপ্লোমা লার্জলি এটা ধরে নেওয়া হয় মিস্ত্রি। আই হ্যাভ গট ফুল রেসপেক্ট এভরিবডি। কল খারাপ হলেও একটা কলে মিস্ত্রি ডেকে নিলাম, আমার তাদের প্রতি যথেষ্ট সম্মান আছে। তবু বলছি যে যদি আমরা ওই লেভেলে রাখি তাহলে আমাদের খুব ইন্টেলিজেন্ট লোকজন আসবে না, ভালো ছেলেমেয়েরা আসবে না। উইথ দিস আই থট টু ইন্ট্রোডিউস গ্র্যাজুয়েট লেভেল প্রোগ্রাম, বিএসসি। 3টা সাবজেক্টে শুরু হলো, বিএসসি ক্রিটিক্যাল কেয়ার, বিকজ হার্ট সার্জারি ডিপার্টমেন্ট ছিল, সো ক্রিটিক্যাল কেয়ার, বিএসসি ওটি, বিএসসি পারফিউশন, 4টি করে ছেলে মেয়ে নিয়ে 3টে সাবজেক্টে বিএসসি শুরু হলো ইন দি ইয়ার 2007। গ্র্যাজুয়ালি দে বিকেম ব্যাকবোন অফ দ্য ডিপার্টমেন্ট। কিছুদিন বাদেই দেখালো দে আর সুপার, আমার ডাক্তারদের চেয়েও তাদের ক্যাপাবিলিটি, আর ভীষণ ইন্টারেস্টেড, তো এরকম একটা জায়গায় এসেছি, দে অলসো ফেল্ড ভেরি থ্রিল্ড। তো তারপরে কিছুদিন বাদেই মেবি 7-এর পরে 10-এ শুরু করলাম রামকৃষ্ণ মিশন সেবা প্রতিষ্ঠানে, সেখানেও ওই 4টি করে সিটে শুরু হলো। এই দুটো পায়োনিয়ার ইনস্টিটিউটে শুরু হলো এই প্রোগ্রামগুলো। লুকিং অ্যাট দ্য সাকসেস অফ দিস ক্যান্ডিডেটস, এমএসসি প্রোগ্রাম শুরু করা হলো। তখন আমার মনে হলো এদের আরেকটু মেন্টালি এনলাইটেড করা যায়, তাদের একটু আরও সম্মানিত করতে হবে। যখনই টেকনোলজি বলছি তখন একটু যেন ব্যাকওয়ার্ড মনে হয়। সো আই থট লেট ইট বি সায়েন্টিস্ট, নাম চেঞ্জ করে সাবজেক্টে করলাম ক্রিটিক্যাল কেয়ার সায়েন্স। এমএসসি ক্রিটিক্যাল কেয়ার সায়েন্স, বিএসসি ক্রিটিক্যাল টেকনোলজি, ক্রিটিক্যাল সায়েন্স। সায়েন্স করলে দে আর সায়েন্টিস্ট, এমএসসি পিএইচডি করে সায়েন্টিস্ট আর দে আর অ্যাট পার উইথ এনি আদার সায়েন্স। তো এমএসসি ক্রিটিক্যাল কেয়ার সায়েন্স, এমএসসি পারফিউশন সায়েন্স, এমএসসি অপারেশন থিয়েটার সায়েন্স, এই 3 শুরু হলো। এইটা করে দেখা গেল যে দিস আর এফেক্টিভ, ভেরি ভেরি এফেক্টিভ, এবং তার জন্য পুরো প্রোগ্রামটাই এভরি ওয়ার্ড ওয়াজ রিটেন, রিটেন নয়, কিছু কপিটেড নিউ, যে তাদের কী পড়তে হবে, তাদের খানিকটা ডাক্তারি শিখতে হবে, অ্যানাটমি, ফিজিওলজি, মেডিসিন, খানিকটা টেকনোলজি শিখতে হবে, যন্ত্রপাতি চালানো, তারপরে খানিকটা স্টেরিলাইজেশন জ্ঞান হতে হবে, খানিকটা রিসার্চ ব্যাকগ্রাউন্ড তাদের শিখতে হবে, আজকের দিনে খানিকটা সফট স্কিল তাদের পেতে হবে, খানিকটা ম্যানেজমেন্ট শিখতে হবে। এরাও যা যা মাথায় এলো করে টোরে একটা ফর্মাল কোর্স চালু করা হলো। তখনই মনে হলো এদের 3 বছর শিখিয়ে, প্রথম বছর শিখতে লাগবে, দ্বিতীয় বছর থেকে একটা সার্ভিস দেবে, 3 বছর পালিয়ে যাবে, গভর্নমেন্ট সেক্টর চটকে চাকরি দিতে পারবো না। সুতরাং ঠিক করা হলো 3 বছর কাজ করবে পড়াশোনার, আর 1 বছর ইন্টার্নশিপ করবে। সেই সময়টা উইল গেট সার্ভিস অফ দিস পিপল ফ্রি, এবং তাদের এক্সপোজার হবে। দিস ওয়াজ দি থট। তখন 3+1 এটা চালু করা হলো। পরবর্তীতে দেখেছেন ইউজিসি হ্যাজ কাম উইথ দ্য সেম প্রোগ্রাম। আমি ক্লেম করছি না পায়োনিয়ার, বাট ওইসব মানে বিষয়টা ইউজিসি আসছে অনেক থট নিয়ে, তো এসছে, দে হ্যাভ গট ফ্যান্টাস্টিক আইডিয়া। তো এইভাবে 4 বছর প্রোগ্রাম শুরু হলো। ইনিশিয়াল প্রোগ্রাম ওয়াজ হাইলি সাকসেসফুল। লুকিং অ্যাট দি সার্ভিস, বিভিন্ন ইনস্টিটিউশনে চালু হলো এই প্রোগ্রামগুলো। এই প্রোগ্রামগুলো চালু হওয়ার পর হ্যাঁ বিভিন্ন জায়গায় ইনস্টিটিউশন চালু হলো, ইন এ লার্জ নাম্বার ইন বোথ প্রাইভেট সেক্টর অ্যান্ড গভর্নমেন্ট সেক্টর। এবং তারপরে যখন ওদের এমপ্লয়াবিলিটি প্রুভড হলো তখন ইট বিকেম ওয়াইডলি অ্যাভেলেবল। এইভাবে পরবর্তীকালে বিভিন্ন ইনস্টিটিউশন, বিভিন্ন ইউনিভার্সিটি, বিভিন্ন কলেজ অ্যাক্রস দ্য কান্ট্রি দিস প্রোগ্রাম স্টার্টেড। এবং 3-এর থেকে সংখ্যা বাড়তে বাড়তে এখন ইউ হ্যাভ অ্যাটলিস্ট 100 স্পেশালিটিস অ্যান্ড সুপার স্পেশালিটিস, যেখানে এই সমস্ত টেকনিক্যাল প্রোগ্রামগুলো হয়। আর এসএনইউতেও চালু হয়ে গেছে 2021 সালে এই অ্যালাইড হেলথ সায়েন্সেস কোর্সেস। সো নাও আফটার গেটিং দ্য হোল ইন্ট্রোডাকশন, আফটার গেটিং দ্য হোল ব্যাকগ্রাউন্ড ফ্রম স্যার, নেক্সট লেটস কাম টু এসএনইউ। এসএনইউতে যেটা বললাম যে 2021 সালেই অ্যালাইড হেলথ সায়েন্সেসের কোর্স চালু হয়েছে। আমাদের এইচওডি প্রফেসর দাস রয়েছেন। ফার্স্ট প্রফেসর দাসকে জানাতে বলবো আমাদের দর্শকদের যে এখানে এসএনইউ আমরা কি কি কোর্স কন্ডাক্ট করছি। আমরা এখানে কন্ডাক্ট করছি বিএসসি ইন ক্রিটিক্যাল কেয়ার টেকনোলজি, বিএসসি ইন মেডিকেল ল্যাবরেটরি টেকনোলজি, বিএসসি ইন রেডিও ইমেজিং অ্যান্ড ইমেজিং টেকনোলজি অ্যান্ড অপারেশন থিয়েটার টেকনোলজি। তো এই 4টি কোর্স আমাদের এখানে একই মডিউলে 3+1, ওরা 3 বছর এখানে থিওরি পড়বে আর 1 বছর ইন্টার্নশিপ করবে, যেটা স্যার বললেন স্যারের জাস্ট রেপ্লিকা এখানে। তো এই 4টে কোর্স আমাদের এখানে আপাতত পড়ানো হচ্ছে। পরবর্তীকালে আমরা ভাবছি আরও কিছু কোর্স ইন্ট্রোডিউস করব।
আর এই কোর্সের জন্য যেটা আমার মনে হয় যে সমস্ত স্টুডেন্টসদেরই জানার ইচ্ছে থাকে বা তাদের গার্ডিয়ানদের যে হোয়াট ইজ দ্য অ্যাডমিশন ক্রাইটেরিয়া, সেটার ব্যাপারে যদি একটু বলেন। অ্যাডমিশন ক্রাইটেরিয়া হচ্ছে আমাদের ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি অ্যান্ড বায়োলজি মাস্ট, আর 50% অফ মার্কস থাকতে হবে। আর এর জন্য আমাদের এখানে এসইউনিটি বলে একটা এন্ট্রান্স এক্সাম হয়, এবং পার্সোনালি আমি আমার ডিপার্টমেন্টে একটা কাউন্সিল করি স্টুডেন্টদের, করে তারপরে আমরা ভর্তি নিই এখানে। অ্যান্ড এই কোর্সেসের যে সিলেবাস রয়েছে, যেটা স্যার বলছিলেন এবং যেটা আপনিও বললেন যে এই সাবজেক্টগুলো বিভিন্ন ডিভিশনগুলো পড়ানো হয় এখানে, একটা যদি ব্রিফ কোর্স আউটলাইন একটু আমাদের অ্যাসপায়ারিং স্টুডেন্টসদের জন্য। কোর্স আউটলাইন হচ্ছে একদমই বেসিক জিনিস থেকে শুরু করে, যখন ফার্স্ট সেমিস্টারে আসে ওরা তখন বেসিক অ্যানাটমি পড়ে, ফিজিওলজি পড়ে, আর ইনস্ট্রুমেন্ট বলে ওদের একটি সাবজেক্ট আছে। যত রকম আমরা ইনস্ট্রুমেন্ট, ওটি বা আইসিইউ বা মেডিকেল রিলেটেড যে ইনস্ট্রুমেন্ট, তাদের একটা বেসিক ধারণা দেওয়া হয় তাতে। এছাড়াও যত সেমিস্টার বাড়ে, যত ওরা মানে ইয়ার বাড়ে, তত ওদের এগুলো অ্যাডভান্সমেন্ট বেশি হয়। তাছাড়াও আমাদের এখানে ফরেন ল্যাঙ্গুয়েজ আর আমরা একটা জেনারেল ইলেকটিভ সাবজেক্ট পড়াই। এটা কিন্তু ভবিষ্যতে স্টুডেন্টদের অনেক বেশি, স্টুডেন্টরা অ্যাডভান্টেজ পায় কাজের ক্ষেত্রে। তো এইটা আমাদের এসএনইউতে কিন্তু একটা খুব ইউনিক। রাইট, এসএনইউতে এই সুবিধের যেটা আমরা এর আগের এপিসোডগুলোতেও আলোচনা করেছি যে ইন ফর অল দ্য সাবজেক্টস অল স্টুডেন্টস উই হ্যাভ দ্য ফরেন ল্যাঙ্গুয়েজ ফেসিলিটি অ্যান্ড দ্য কমিউনিকেশন স্কিল ফেসিলিটিস, যেটা স্টুডেন্টদের ক্ষেত্রে পরবর্তীকালে ক্যারিয়ার তৈরির ক্ষেত্রে সাহায্য করে। আর ক্যারিয়ারের কথা বা জব অপরচুনিটির কথা সঞ্জয় স্যার অলরেডি বলেছেন। স্যারের কাছে সেই কোয়েশ্চেনটা নিয়েই যাব। একটা স্টুডেন্ট যখনই কোনো কোর্সে ভর্তি হচ্ছে, তার মাথায় প্রথমেই ন্যাচারালি কাজ করে যে আফটার কমপ্লিটিং দ্য কোর্স হোয়াট আর দ্য জব অপরচুনিটিস। এই ব্যাপারে যদি স্যার একটু ইলাবোরেট করেন। এটাই তো গ্রেটেস্ট কোশ্চেন। একটা পড়ার উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রথমে একটা চাকরি বাকরি পাওয়া, এবং যাতে এমপ্লয়েড হওয়া যায়, এবং দ্যাট শুড বি অ্যাট পার উইথ কারেন্ট রিকোয়ারমেন্টস অ্যান্ড উইথ কম্পারেবল পপুলেশন। যে স্কুলে পড়েছি, যে পাড়ায় থাকি, সেখানে সেই ইন্টেলিজেন্সের লেভেলের ছেলেমেয়েরা যে ধরনের কাজকর্ম করে, যে কোনো চাকরি, সেটা দরকার। যাওয়াটা চাকরি পেলেই হবে না। তো সেই অ্যাঙ্গেলে বিচার করি, হেলথ সায়েন্স রিলেটেড কোর্সেস প্রোগ্রামস, সে ডাক্তারি, নার্সিং, অ্যালাইড যাই হোক না কেন, দ্যাট হ্যাজ গট হিউজ অ্যান্ড লাইফ লং এমপ্লয়েবিলিটি। চাকরির অভাব নেই, পাশ করার আগেই চাকরি, প্রচুর চাকরি পাওয়া যাবে। কোয়ালিটি অনুসারে, স্পেশালিটি অনুসারে জায়গা ভ্যারি করবে, স্থান, কাল, পাত্র, দেশ, অর্থ উপার্জন ভ্যারি করবে। বাট প্রাইভেট, গভর্নমেন্ট, ডায়াগনোসিস সেন্টার, হসপিটাল, রিসার্চ ইনস্টিটিউট, নানা লেভেলে এই কোর্স যারা পাশ করে তাদের এমপ্লয়মেন্ট প্রভূত। যারা প্রাইভেটে কাজ করবে তারা তাদের টার্মসে কাজ করবে, এবং যখন রিটায়ারমেন্টে হয়ে যাবে ফর্মালি 60-এ, তখনও তাদের বেকার হতে হবে না। দে ক্যান ওয়ার্ক উইথ প্রাইভেট সেক্টর, দে ক্যান ডায়াগনোসিস সেন্টার, গভর্নমেন্টে ওই রিটায়ার করতে হবে। তাহলে একটা গেল সেই এমপ্লয়েবিলিটি। দ্বিতীয় হচ্ছে সবাই কী চায়, এমপ্লয়েবিলিটি করলাম কিন্তু যথেষ্ট অর্থ উপার্জন করতে হবে। এমপ্লয় করে 5 টাকায় করলে হবে না। তো সুতরাং এই কোর্সে যারা পড়াশুনো করে, ডিপেন্ডিং অন দেয়ার এক্সপার্টাইজ অ্যান্ড অন তাদের ট্রেনিং, দে ক্যান গেট এমপ্লয়মেন্ট ইন এ ভেরি ভেরি হাই প্রোফাইল প্লেসেস। যেমন যারা ট্রান্সপ্লান্টে কাজ করবে, ক্রিটিক্যাল কেয়ারে কাজ করবে, তারপর ওটিতে কাজ করবে, ভালো ডায়াগনোসিস সেন্টারে কাজ করবে, ল্যাবে কাজ করবে। সুতরাং অ্যাডিকুয়েটলি পেড, কম্পারেবল যে কোনো ডিসিপ্লিনের চেয়ে তারা রাদার বেশি রোজগার করতে পারে। ওয়েটিং টাইম, চাকরি পাওয়ার খোঁজার টাইম কিছু লাগে না। যেমন ফর্মালি একটা প্রত্যেকটা ইনস্টিটিউটে যে ফর্মাল একটা পাস করার পরে সেই কাউন্সেলিং করা হয়, তো সেই প্রোগ্রাম করে অন্যান্য কোর্সে চাকরি জোগাড় করা হয়। এসএনইউতে সে ব্যবস্থা আছে, তাদের ফর্মাল কাউন্সেলিং করা হয়, করে চাকরি জোগাড় করা হয়, ক্যাম্পাসিং। সেই ক্যাম্পাসের বাইরেও যদি বলা যায় সামবডি ইজ ট্রেন্ড উইথ এই কোর্সগুলো প্লাস দে আর ট্রেন্ড, তারা এমনি চাকরি পাবে, ক্যাম্পাসে পাবে। যে কোনো হসপিটাল, ডায়াগনোসিস, প্রচুর চাকরি, যত লোক পাস করছে তাতে অনেক বেশি চাকরি। এখন হলো এমপ্লয়েবিলিটি, আর কি চাইবে? ফার্দার এডুকেশন, সবাই চাই ভালো করে পড়াশোনা করি, বিএসসি পরে এমএসসি, তারপরে পিএইচডি। অলরেডি প্রোগ্রামগুলো আমাদের যেমন বিএসসি আছে, পিএইচডি প্রোগ্রাম অলরেডি উই হ্যাভ ইন্ট্রোডিউসড, এমএসসি ইন দি প্রসেস অফ আন্ডারটেকিং স্টার্টিং ইট। এবং এই ইনস্টিটিউট ছাড়াও এলসারও এই প্রোগ্রামগুলো অলরেডি চালু আছে। আরজি করে তখন দিয়ে চলছে বিএসসি, এমএসসি, পিএইচডি। তারপর
রামকৃষ্ণ মিশন সেবা চলছে, কল্যাণী মেডিকেল কলেজ চলছে, তার NRS, PG এক্সেট্রা এক্সেট্রা, বহু প্রাইভেট ইনস্টিটিউশনে এগুলো চলছে। তাহলে হায়ার এডুকেশন সুযোগ হলো, এবার যা BSc করলো, MSc করলো, PhD করছে, পোস্ট ডক রিসার্চ করবে, হিউজ রিসার্চ অপরচুনিটিস, প্রচুর রিসার্চ করবে। যেমন একটা জেনারেল সায়েন্সে যারা পড়াশোনা করে, PhD করার পর পোস্ট ডক করে বিলেত আমেরিকা গেল, কাজকর্ম করলো, ইকুয়াল অ্যান্ড প্যারালাল অপরচুনিটিস আছে ফর দিস গাইজ। তা রিসার্চ হলো, তার সামাজিক মর্যাদা, ডেফিনেটলি দে আর অ্যাট পার উইথ এনি আদার এডুকেশন, যে কোনোভাবে তারা চাকরি বাকরি পেতে পারে। তো এই যে বিষয়গুলো, এমপ্লয়াবিলিটি, সোশ্যাল রেসপেক্ট, তারপর জব অপরচুনিটি, এবং অ্যাডভান্টেজ হচ্ছে হিউজ হিউজ অপরচুনিটি ফর দি এন্টায়ার লাইফ। রিটায়ারমেন্ট স্টেজ কিছু নেই, যতদিন পারবে ততদিন ক্যাচ করে যাবে। তারপরে টিচিং, এত কলেজ হচ্ছে, তা সেখানে টিচার প্রয়োজন আছে, তো সেটা অ্যানাদার অপরচুনিটি। এছাড়াও আর একটা জিনিস বলছি, যে কোনো গ্র্যাজুয়েট লেভেল নিয়ে অনেক কিছু ওপেন থাকে। যেমন এটা BSc যে কোনো সাবজেক্টে IAS হতে পারে, WCS হতে পারে, ম্যানেজমেন্ট পড়তে পারে। এই আমাদের ওখান থেকে RG কর বা অন্য ইনস্টিটিউটে যারা অলরেডি অনেক বছরে পাস করেছে, কাপল অফ দেম হ্যাভ গট দ্যাট অপরচুনিটি, WCS পেয়েছে, IPS পেয়েছে। আমার চেনা ছেলে মেয়ে ওখানে বিদেশে গেছে, গ্র্যাজুয়েশন তো, সুতরাং তারপর ম্যানেজমেন্ট MBA করে বিদেশে চলে গেছে। তাহলে এলসওয়্যার জেনারেল এডুকেশন বা টেকনিক্যাল এডুকেশনের যে অ্যাভিনিউজগুলো খোলা থাকে, বিটেক করে ইঞ্জিনিয়ারিং করে বেশিরভাগ লোক ম্যানেজমেন্ট করে, এখানেও করতে পারবে বা করেছে অলরেডি। তো সুতরাং ওভারঅল যে জব অপরচুনিটি আফটার গ্র্যাজুয়েট এডুকেশন অফ এনি সাবজেক্ট, দে হ্যাভ গট দ্যাট অপরচুনিটি অলসো। তো সব তুল্যমূল্য যদি বিচার করা যায়, যে কোনো বিষয় হচ্ছে হেলথ সায়েন্স, অর্থাৎ এই পোর্শনটা অ্যালাইড হেলথ সায়েন্স, এর এমপ্লয়াবিলিটি অ্যান্ড আদার ক্যারিয়ার অপশনস আর ডেফিনেটলি মাচ মাচ বেটার দ্যান এনি আদার স্পেশালিটি। চাকরি যদি পাওয়া যায়, যদি রোজগার যদি করা যায়, টিচিং ক্রেজ যেটা মানে পড়াতে, সেটা যদি হয়, বিদেশে যাওয়ার সুযোগ থাকে, রিসার্চ করা যায়, সো ইট ইস গ্রেট। এবং সেই জিনিসগুলো আরও ভালো হচ্ছে, ক্ষুধার হচ্ছে SNU-তে। SNU being a very very organized institution, having lot of experience in engineering training, the parent institute, তো টেকনো ইন্ডিয়া গ্রুপ থেকে সেই এক্সপিরিয়েন্স প্লাস SNU এর ইনহারেন্ট নেচার অফ টেকিং ইট ফরওয়ার্ড, এটাতে যারা পড়াশোনা করে তাদের হিউজ হিউজ অপরচুনিটি অফ ভেরি গুড লার্নিং। তার হ্যান্ডস অন ট্রেনিং যেটা বললাম, ডিউরিং দ্য কোর্স আমাদের যে হসপিটালগুলো আছে সেখানে ট্রেনিং হয়, যেগুলোতে বেশি ট্রেনিং দরকার, উই হ্যাভ গট টাই আপ উইথ সাম আদার হসপিটালস, সেখানে ট্রেনিং হয়। আমাদের নজর সবসময় থাকে এখানে যারা 3 বছর পড়াশোনা বেরোবে, দে উইল হ্যাভ ওভারঅল ট্রেনিং, তাদের থিওরিটিক্যাল ট্রেনিং, প্র্যাকটিক্যাল ট্রেনিং, সিম্পোজিয়াম, রিসার্চ, ইত্যাদি সব রকমভাবে ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করা হয়। তারপর যখনই পাশ করা হয়ে গেল, তারা ইন্টার্নশিপ কোথায় করে সেটাও অর্গানাইজ করা হয়, ক্যাম্পাসিং করে দেওয়া হয়, যোগাযোগ করে দেওয়া কোথায় চাকরি পাবে। সুতরাং থিওরিটিক্যাল ট্রেনিং, প্র্যাকটিক্যাল ট্রেনিং, ইন্টার্নশিপ ট্রেনিং, তো জব অপরচুনিটি ইত্যাদি সব ক্ষেত্রেই আওয়ার ভেরি ভেরি নাইস ডিপার্টমেন্ট উইথ প্যাশনেট টিচার্স অ্যান্ড এক্সপিরিয়েন্সড গাইড। এখানকার যারা ট্রেন হচ্ছে আমাদের অ্যালাইড হেলথ সায়েন্সে, তারা তাদের ট্র্যাক রেকর্ড খুব ঊর্ধ্বমুখী, দে আর লার্নিং ভেরি নাইসলি, দে আর কম্পারেবল ইন দি ফিল্ড। এবং এই তো সবে একটা ব্যাচ পাস করেছে, 1 বছর বাদে আপনি দেখতে পাবেন, দে উইল বি ভেরি ভেরি নাইসলি এমপ্লয়েড। সুতরাং ফেসিলিটিস অফ টিচিং অ্যান্ড ট্রেনিং ইন দিস ইনস্টিটিউট ইজ গ্রেট। সো আমার মনে হয় যারা আজকের এই অনুষ্ঠান দেখছেন, স্পেশালি দ্য অ্যাসপায়ারিং স্টুডেন্টস অ্যান্ড অলসো দ্য গার্ডিয়ানস, দে ক্যান বি রেস্ট এশিওর্ড যে স্যারের কাছ থেকে যে আমরা যেগুলো শুনলাম, সেটা শোনার পরে আমার মনে হয় তাদের যে ডাউটসগুলো আছে সেগুলো অনেকটাই ক্লিয়ার হয়ে গেছে। আমি সঞ্জয় স্যারকে একটু জিজ্ঞেস করব, এই স্যার যে কথা যেগুলো বললেন, প্র্যাকটিক্যাল ট্রেনিংয়ের কথা বা সব কিছুর কথা, এর সঙ্গে আরেকটা জিনিস খুব important, it's I suppose it is relevant and it is applicable for all the departments of SNU, also to the allied health sciences, যে faculty student relationship, এখানে একটা তাদের ট্রেনিং, তাদের ক্লাস নেওয়ার এই যে ব্যাপারটা, if you can elaborate on this. আমি এটাতে একটু বেশি ফোকাস করব, তার কারণ হচ্ছে যে আমি ওই কনভেনশনাল পড়াশোনাতে বিশ্বাস করি না। তো আমি আজকে একটু প্রেশারে আছি, কারণ আমি যেই লোকটাকে আইডল মানে করি ছোটোবেলা থেকে, তার সাথে একই স্ক্রিন শেয়ার করছি। তো আমি এই কাজের প্রতি প্যাশন স্যারেরকে ছোটোবেলা থেকে দেখেই শেখা, এবং আমি এটা ইন্ডাক্ট করাতে চাই আমার স্টুডেন্টদের প্রতি। এবং আমার ফার্স্ট ব্যাচ ইজ ভেরি
মানে ভেরি ইউনিক। আপনারা বুঝবেন 1 বছর পর যখন বেরোবে ওরা সত্যি খুব ভালো তৈরি হচ্ছে। তো আমাদের একটা সম্পর্ক আছে ক্লাসরুমের বাইরে স্টুডেন্টদের সাথে, আর তাতে আমরা শেখাই যে পড়াশোনা চাকরি এটাই লাইফ নয়, মানুষ হতে হবে, যেটা আমরা শিখে এসেছি সেটা আমি ইন্ডাক্ট করাতে চাই আমাদের স্টুডেন্টদের সাথে। এবং এটা একটা খুব বড় হেল্প করে আমাদের এসএনইউর এনভায়রনমেন্টে। এটা আমার মনে হয় আমরা প্রত্যেক ডিপার্টমেন্টে এই একটা জিনিস ফলো করি। তো এটা আমার কাছে খুব ইম্পর্টেন্ট যে আমি স্টুডেন্টদের ভালো মানুষ হওয়ার জন্য প্রেশার দিই, এবং পড়াশোনা তো আছেই, পড়াশোনার বাইরে আমি ওদের সাথে গান করতে বসি, ওদের সাথে ছবি আঁকতে বসি, সব কিছু করি। এবং আমি এটা দেখেছি যে স্টুডেন্টদের সাথে যত বেশি কমিউনিকেশন হবে তত ওদের থেকে অনেক কিছু জানা যাবে, আর ওদের সমস্যা, ওদের কি ভালো লাগা না লাগা, এইগুলো যদি ওদের থেকে ঠিকঠাক জানতে পারি তাহলে আমার ডিপার্টমেন্ট রান করতে ইন ফিউচার অনেক বেশি সুবিধা হবে। ইনফ্যাক্ট যেটা বললেন সেটা থেকে আমার একটা জিনিস মাথায় আসছিল, আমি স্যারকে জিজ্ঞাসা করব যে স্যার এই প্রফেশনটা যারা আছেন, ঠিক আপনারা যারা ডক্টরস আর যারা এই অ্যালাইড হেলথ সায়েন্সেসও, আমার মনে হয় এই যেটা সঞ্জয় স্যার বলেন সেখান থেকে জাস্ট টেকিং কিউ ফ্রম দ্যাট, জাস্ট যে এদের এথিক্যাল ট্রেনিংয়েরও একটা খুব প্রয়োজনীয়তা আছে। এটার ব্যাপারে যদি স্যার একটু বলেন। এথিক্সটা একটা মহাকাশ, সব কিছুতে এথিক্যাল ট্রেনিং দরকার। আলু বিক্রি করতে হলে এথিক্স থাকে, মাছ বিক্রি করতে এথিক্স লাগে। একটা প্রফেশনাল প্ল্যাটফর্ম, সো দ্যার ইজ হিউজ রোল অফ এথিক্স। যেখানে ফর্মাল এডুকেশন, যেখানে ফর্মাল ট্রেনিং হেলথ সায়েন্স, তো সেখানে মেডিকেলে তো সেই হিপোক্রেটিক ওথ দিয়ে শুরু হয়। তার সেটা রেগুলেট করার জন্য রেগুলেটরি বডি আছে, তার নাম হচ্ছে মেডিকেল কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া, তদানীন্তন বর্তমান হচ্ছে এনএমসি, ন্যাশনাল মেডিকেল কমিশন। এরা রেগুলেটরি বডি। সিমিলারলি নার্সিংয়ের রেগুলেটরি বডি আছে, নার্সিং কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া। তেমনি ফার্মেসিতে আছে ফার্মেসি কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া, পিসিআই। তেমনই যখনই এটা ফর্মালি গ্র্যাজুয়েট পোস্টে এডুকেশন যদি হতে থাকলো যখন, তখন মনে হলো দে মাস্ট বি রেগুলেটেড। রেগুলেটেড দুটো জিনিস আছে, একটা তো লিগাল, লিগালে আইন লেখা আছে পেনাল কোডে এই কাজগুলো করতে হবে, এর কম বা চেয়ে বেশি এক্সেস হলে দ্যাট ইজ পানিশেবল। ইট ইজ অবজেক্টিভলি মেজারেবল, প্যারামিটার্স আছে। এথিক্সের কোনো প্যারামিটার নেই। ল যেখানে শেষ হয় এথিক্স শুরু হয়, ইন বিটুইন দ্য গ্রে জোন। কিছু কিছু জায়গা মনে হয় সেটা ল না এথিক্স বুঝে ওঠা যায় না। তাহলে এইটা রেগুলেট করা হচ্ছে প্রত্যেকের কাজ। আমরা যারা এই প্রফেশনে আছি বা যারা সিনিয়র, তাদের দায়িত্ব হচ্ছে ঠিক একইভাবে মেডিকেল, তারপর নার্সিং, এদের মতো এদের রেগুলেট করা। রেগুলেট মানে ঘাট ধরা নয়, রেগুলেট মানে কতগুলো যেটা আইনসম্মত সেটা করতে তাদের শেখানোর, তাদের বাধ্য করা, এবং সেখান থেকেই জন্ম হবে এথিক্স, যে কী করা উচিত কি না উচিত সেই বোধটা তৈরি করে দেয়। এবং এক্ষেত্রে রেগুলেটরি বডির ভূমিকা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট। তো ন্যাশনাল লেভেল অলরেডি একটা রেগুলেটরি বডি অফ অ্যালাইড হেলথ সায়েন্স তৈরি হয়েছে, স্টেট লেভেলে বডি তৈরি হয়েছে, তারপর বিভিন্ন স্টেটে অলরেডি বডি তৈরি হয়েছে। যদিও সেই বডিগুলো ফুললি ফাংশনিং হতে, সেই মেডিকেল কাউন্সিল, নার্সিং হতে অনেক সময় লাগে। ইট ইজ দ্য প্রসেস। ভেরি ফর্চুনেটলি ইট হ্যাজ বিন ইন্ট্রোডিউসড, ইট ইজ অলরেডি ইন প্লেস। ওয়েস্ট বেঙ্গলেও আছে। যেমন সময় যাচ্ছে তেমন তেমন ইন কোর্স অফ টাইম এগুলো ফুললি ফাংশনাল হবে, অপারেবল হবে। আর একটা কথা এখানে বলে রাখি, এখনো পর্যন্ত এখানে একটা বড় ভূমিকা রয়েছে ফিজিশিয়ান ডাক্তারদের, কেননা আমাদেরই তো ব্রেন চাইল্ড। তো সুতরাং সন্তান মানুষ করার মতো করতে হচ্ছে, গ্র্যাজুয়েট দে আর পিকিং আপ, এরা অ্যাডাল্ট হচ্ছে, আর এখানে বিরোধ কিছু নেই। অ্যাজ এ মেম্বার অফ দ্য টিম বা হেড অফ দি ফ্যামিলি, ধরে নেওয়া যাক বাবা বৃদ্ধ হলেন, ঠাকুর, তাদের তো ভূমিকা থাকে, ছেলেগুলো বড় হয়। এখানে সিমিলারলি নার্সিং প্রফেশন বা অ্যালাইড হেলথ প্রফেশন প্রত্যেকটার সঙ্গে ভীষণভাবে জড়িত হচ্ছে মেডিকেল প্রফেশন। নার্সিং অনেক অ্যাডাল্ট হয়েছে, ওখানে একটা লেভেল পর্যন্ত দে আর সেলফ রেগুলেটেড। নার্সিং ওয়াজ ভেরি পাওয়ারফুল কাউন্সিল, কিন্তু সিনিয়র ডাক্তাররা বা মেন্টার, দে হ্যাভ গট অলওয়েজ দ্যার রোল। নার্সিংয়ে যারাই পড়াশোনা করান বা রেগুলেট করেন, সেখানে ডাক্তারের একটা ভূমিকা থাকে। যত সময় যায় নিজেরা ইন্ডিপেন্ডেন্ট হতে থাকে, বাট সেই ভূমিকাটা থেকেই যায়। অ্যালাইড হেলথ সায়েন্স যেহেতু ফর্মাল এডুকেশন ট্রেনিং অল্প দিন শুরু হয়েছে, কাউন্সিল আরও জুনিয়র, সুতরাং এখনও
ইট ইজ লার্জলি গাইডেড, বলবো গাইডেড অ্যান্ড মেন্টার্ড বাই ফিজিশিয়ান। সিনিয়র ডাক্তার তারা এখনো মেন্টারিং করে, এবং ভবিষ্যতে যত আমরা এগোতে থাকবো আন্ডার দি কাভার অফ অ্যালাইড হেলথ কাউন্সিল, they will become further and further mature. That will teach them what is legal, what is ethical. Ethics এর নিশ্চয়ই প্রয়োজন আছে। একটা ক্রিটিক্যাল কেয়ার পেশেন্টকে যদি ম্যানেজ করছেন, এটা অ্যালাইড হেলথ সায়েন্স প্রফেশনাল, তাকে তো এথিক্সের ইস্যু জানতে হবে। যেমন ধরুন একটা জেন্ডার, আমরা ডাক্তাররা বা সিনিয়র ডাক্তার অল্প সময় হ্যান্ডেল করে, বেশিরভাগ সময় নার্সিং বা প্যারামেডিক্যাল অ্যালাইড হেলথ করে। সুতরাং একজন মহিলার সঙ্গে কীভাবে একটা পেশেন্ট অজ্ঞান হয়েছে, তার নার্সিং করছি, একটা অজ্ঞান পেশেন্টের ভেন্টিলেটরে পড়ানো হচ্ছে, তার যন্ত্রপাতি লাগানো হচ্ছে। সো ইট রিকোয়ার্স লট অফ এথিক্যাল ভ্যালুস, এবং দ্যাট ইজ ওই এথিক্স তো পড়িয়ে হয় না, ওভারল্যাপিং হয়, কাজ করতে তো শিখে যাচ্ছে। সিনিয়র ডাক্তার, সিনিয়র নার্স নিজের প্রফেশন দেখে দেখে শিখছে। থিওরিটিক্যাল বা ফর্মাল এডুকেশনে দ্যার ইজ মেডিকেল এথিক্স, নার্স, এগুলো পড়ানো হচ্ছে। And more so in the training they are learning. Yes. So values of ethical issues are very very important. কতটা করব, একটা ধরুন ইম্পর্টেন্ট কথা বলছি, একটা পেশেন্ট খারাপ হলো, আনফর্চুনেটলি মারা গেল, উই আর অল আনহ্যাপি। প্রথম সেই কথাটা পার্টিকে জানাচ্ছে কারা, নার্সিংয়ের যারা আর অ্যালাইড হেলথ সায়েন্স তারা যারা ফেসে রয়েছে। কারণ একটা পেশেন্ট মারা গেছে, সেই খবরটা তো দিতে হবে, ইন টাইম দিতে হবে, নাহলে নানা সমস্যা। ইট ইজ এ মোরাল অ্যান্ড এথিক্যাল ডিউটি টু ট্রান্সমিট দি নলেজ। তো সেই জ্ঞান, সেই খবরটা যখন দিতে হবে, তাহলে পেশেন্ট কখন বলবো, কিভাবে বলবো। ধরুন একটি ছেলে মারা গেছে, তার মা বসে আছেন, তাকে কিভাবে খবরটা আমি দেবো, দ্যাট ইজ লট অফ কেয়ার, তাদের শিখতে হবে। তা একটা খারাপ খবর যেমন দেবে, সেটা একটা ভালো খবর। হ্যাঁ, একটা ইনফার্টাইল মাদারের নানা ট্রিটমেন্ট করে একটা বাচ্চা জন্মেছে, সে খবরটাও দিতে হবে। ওই খবরটা যেমন আনন্দ নৃত্য করতে দেওয়া যাবে, মৃত্যু খবর সেভাবে দেওয়া যাবে না। তাহলে একটা পেশেন্ট বহু ভোগার পর তার অনেক ক্ষতি হয়েছে, পরিবার সর্বশান্ত হয়েছে, ফাইনালি লস দি পেশেন্ট, সে খবরটা তো ব্রেক করতে হবে, সেটাও জানাতে হবে। ইনবিটুইন কমিউনিকেট করতে হবে, রোগীর গতি প্রকৃতি, কত ভালো হচ্ছে, কত খারাপ হচ্ছে, কত খরচ হচ্ছে, ফার্দার স্কোপ আছে কিনা, আর কি ট্রিটমেন্ট করা যায়। তারপরে একজনের হয়তো একটা পা কাটা গেছে, তারপর সে বহু কষ্টে ভালো হলো, তার রিহ্যাবিলিটেশন কীভাবে হবে, পরে ফলো আপ কীভাবে হবে, তারপর অনেক ডাক্তার দেখেছেন তাদের সঙ্গে কীভাবে কোঅর্ডিনেট করা হবে, যোগাযোগ করা হবে। এই সমস্ত বিশাল দায়িত্ব হচ্ছে অ্যালাইড হেলথ প্রফেশনালদের। তাদের সে কাজটা যেমন এফিশিয়েন্টলি করতে হবে, এথিক্যালিও করতে হবে। কতটা করা সম্ভব, কতটা করা উচিত, খানিকটা থিওরিটিক্যাল পড়ানো হয়, বাকিটাই হচ্ছে উইথ এক্সপিরিয়েন্স অ্যান্ড কাভারেজ অফ দ্য ইনস্টিটিউট দে আর লার্নিং। So ultimately, what after this long discussion, what we have come to know that it is one profession, allied health sciences, যেটা স্যারের কাছ থেকে আমরা গোটা প্রোগ্রামে শুনলাম, যে এই প্রফেশনের নুয়ান্সেস, এবং সঞ্জয় স্যার যেটা আমাদের জানালেন যে আমাদের এখানে এসএনইউতে, সিস্টার নিবেদিতা ইউনিভার্সিটিতে কীভাবে আমরা কোর্সগুলো এবং কি কোর্স রান করছি। সো আই সাপোজ অল দ্য স্টুডেন্টস হ্যাভ who are aspiring students who wants to take admission in the allied health sciences department, and also the guardians who are watching the program, you have got the answers of all your queries. Thank you so much, sir, for being with us in our panel. Professor Sanjay Das, আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য। সো আমরা আনস্ক্রিপ্টেড এর আবারও পরের এপিসোড নিয়ে আসবো, আরও অন্য কোনো সাবজেক্ট নিয়ে আপনারা জানতেই পারবেন। উই আর কন্টিনিউইং উইথ দিস এডু টক program conducted by Sister Nivedita University, in which in different episodes we are discussing about different subjects, and you can get all the answers of your queries of that subject in that program. So keep watching Unscripted, keep watching SNU Chronicles. Thank you so much. Thank you. Namaskar. Thank you.